Good morning. Today I am inviting your attention to a novel, an 18th century novel, Tristram Shandy. Tristram Shandy, or Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. The real title of the novel is Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. The author is Laurence Sterne, Laurence, Laurence Sterne. His period was between 17 and 1768, that is in the 18th century. Laurence Sterne was born as the son of a low-paid lieutenant. His father was a lieutenant. What was his father? His father was a lieutenant, low-paid lieutenant. ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയിൽ ക്യാപ്റ്റനും താഴെയുള്ള റാങ്കായിരുന്നു ലെഫ്റ്റനൻറ്റ്. ശമ്പളം വളരെ കുറവുള്ള ഒരു ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ആയിരുന്നു ലോറൻസ് സ്റ്റേൺ. ബട്ട് ഹി ഹാഡ് ഹിസ് കേംബ്രിഡ്ജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടുക്ക് എ ഡിഗ്രി. ഹി വാസ് ലക്കി ടു ഗെറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രം കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഹി ടുക്ക് എ ഡിഗ്രി ഓൾസോ. Later he became a priest. In his later years he became a priest. But he cut a sorry figure. Cut a sorry figure is a phrase which means did not rise to the expectation of others. He was unpopular. He cut a sorry figure as a priest. He was unpopular as a priest. ഒരു പ്രീസ്റ്റായി അദ്ദേഹത്തിന് ശോഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. Because he was more interested in riding and shooting than in priestly work. ഒരു പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ ജോലിയേക്കാളും അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നത് റൈഡിങ്, ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ആൻഡ് ഷൂട്ടിങ് ബേഡ്സ്. പക്ഷികളെയൊക്കെ വേട്ടയാടുക, പക്ഷികളെയൊക്കെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുക, കുതിരസവാരി, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ പ്രീസ്റ്റിന് ഇഷ്ടം. He had, however, no domestic worries. Even though he was leading a lazy life, he was leading a wayward life, he had no worries regarding family, because he had no domestic worries thanks to marrying. Thanks to means due to marrying a rich woman with a plain looks. He married a rich woman with a plain looks, an ugly woman, not so good looking woman. Because of her richness he married. സമ്പത്ത് കണ്ടിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത്. അത് സുന്ദരിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സമ്പത്തുള്ളൊരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. സോ ഹിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വാസ് സൗണ്ട്. ഇൻ 1760, 1760, in the year 1760 he published the first 2 volumes of Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. 1760 അദ്ദേഹം ട്രിസ്ട്രം ഷാൻഡി അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഓഫ് ട്രിസ്ട്രം ഷാൻഡി ജെന്റിൽമാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ദ ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ. അന്ന് നോവലിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടമാണ്. സാമുവൽ റിച്ചാർഡ്സിൻ്റെ പമേല എന്ന് പറയുന്ന നോവലൊക്കെ ഇറങ്ങിയ കാലഘട്ടമാണ്. സോ നോവൽ വാസ് ലുക്ഡ് അപ്പോൺ ആസ് സംതിങ് വെരി ഗ്രേറ്റ്, സംതിങ് വെരി വണ്ടർഫുൾ. സോ ഹിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഓഫ് ട്രിസ്ട്രം ഷാൻഡി ബിക്കെയിം ദ ടോക്ക് ഓഫ് ദി ടൗൺ. Samuel Richardson, the novelist of Pamela, Samuel Richardson denounced it as, he condemned it as execrable. EXECRABLE, execrable means absolutely bad. So this was the opinion of Samuel Richardson about the novel published by Laurence Sterne. Richardson denounced it as execrable, EXECRABLE, absolutely bad. Dr. Johnson condemned indecency that was found in the novel. But the book enjoyed a wide circulation. The book was able to enjoy a wide circulation. It was something very much dear to the people. So the book enjoyed a wide circulation. The 9th and the last volume was published in 1767. 1760 ആദ്യത്തെ 2 വോളിയൂംസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വോളിയം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 1767. The 9th and the last volume was published in the year 1767.
Then he went to France on health grounds. ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇയാൾക്ക് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്ലിയൂറസി എന്ന് പറയും. പ്ലിയൂറസി, PLEURISY, പ്ലിയൂറസി എന്ന് പറയുന്നത് ഹി വാസ് സഫറിങ് ഫ്രം പ്ലിയൂറസി. സോ ഹി വെൻറ്റ് ടു France in search of cure for that disease and wrote a sentimental journey, and he also wrote a book on it, a sentimental journey. Soon after he died of pleurisy, the disease is that attacks lungs, a lung disease. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ന്യൂമോണിയ പോലെയുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് പ്ലിയൂറസി. ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്ന രോഗമാണ് പ്ലിയൂറസി. അത് ബാധിച്ച് അദ്ദേഹം മരിച്ചു. So this is the brief life sketch of Tristram Shandy. Then let us see, before going through the summary of the novel, let us see some other aspects of Laurence Sterne. Firstly, about his humor, the witty nature or the funny nature of Laurence Sterne. Sterne's humor is very subtle. Subtle means humor is in an indirect way. He presents his humor in an indirect way. ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. കുറച്ച് നേരം അല്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ചെങ്കിൽ അതിൽ ഹ്യൂമർ നമുക്ക് പിടികിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ സിനിമയിലെ ശ്രീനിവാസൻ്റെയൊക്കെ ഹ്യൂമർ പോലെ അങ്ങനെ സ്വയം ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹ്യൂമറല്ല, ഒരു സ്നിഫിൾഡ് ഹ്യൂമർ, ഒരു അടക്കിപ്പിടിച്ച ചിരിയോടുകൂടിയുള്ളൊരു ഹ്യൂമറായിരുന്നു ലോറൻസ് സ്റ്റേണിൻ്റേത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റേൺസ് ഹ്യൂമർ ഈസ് വെരി സട്ടിൽ, subtle, indirect. He is so subtle that its presence is not taken note of. The presence of the humor can never be taken note of. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയിലെ ഹ്യൂമർ നമുക്കങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ദി ഫസ്റ്റ് ഗ്ലിംസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നോട്ടീസിയബിൾ, കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഹീ ഈസ് സോ സട്ടിൽ ദാറ്റ് often the presence of humor is not taken note of. In Tristram Shandy we have Sterne referring to his mother's total lack of inquisitiveness. So Tristram Shandy's mother, Mrs. Shandy, she is a woman who lacked inquisitiveness or curiosity. ഒന്നും അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയില്ല, വീട്ടിലിങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി കഴിയുന്ന ഒരു പ്രകൃതക്കാരിയായിരുന്നു മിസസ് ഷാൻഡി. ആ മിസസ് ഷാൻഡിയെക്കുറിച്ച്, അമ്മയെക്കുറിച്ച് ട്രിസ്ട്രം ഷാൻഡി പറയുന്ന കമൻറ്റ്, അതിൽ തന്നെ ഹ്യൂമർ ഉണ്ട്. See what is the comment that Tristram Shandy makes about his mother. So in Tristram Shandy we have Sterne referring to his mother's total inquisitiveness as opposed to his father's passion for research. His father was very curious. He had a passion for research. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആളായിരുന്നു നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ഷാൻഡി. ആ മിസ്റ്റർ ഷാൻഡിയുടെ യാതൊരു സ്വഭാവവും ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒന്നും അറിയാനുള്ള അഭിവാഞ്ചം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദി ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻക്വിസിറ്റീവ്നെസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ മിസസ് ഷാൻഡി ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ട്രിസ്ട്രം ഷാൻഡി. സ്റ്റേൺസസ് നോവലിൽ സ്റ്റേൺ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. ഇൻ ഷോർട്ട്, she went out of the world, died. She went out of the world at last without knowing whether it turned round or stood still. Whether the world went round, turned round or turned still, stood still. ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണോ, സഞ്ചരിക്കുന്നതാണോ, ഇങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നതാണോ, സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നതാണോ, അതോ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നതാണോ? ഈ ഒരു പ്രാഥമികമായ കാര്യം പോലും നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് മിസസ് ഷാൻഡി ലെഫ്റ്റ് ദിസ് വേൾഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ട്രിസ്ട്രം ഷാൻഡി കമൻസ് അബൌട്ട് ഹിസ് മദർ ഇൻ ദിസ് നോവൽ. All his characters are slightly abnormal. We can see that all his characters are slightly abnormal. ഇതിൽ മൈ അങ്കിൾ ടോബി പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. ഈ നോവലിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ഈ ട്രിസ്ട്രം ഷാൻഡി ഈസ് ദി ടൈറ്റുലർ ക്യാരക്ടർ ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്യാരക്ടർ. ടൈറ്റിൽ പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്യാരക്ടർ അല്ല.
ട്രിസ്റ്റം ഷാൻഡിയുടെ ഫാദർ മിസ്റ്റർ ഷാൻഡി, അതേപോലെ ഫാദറിൻ്റെ അനുജൻ സഹോദരൻ അങ്കിൾ ടോബി, അവരൊക്കെയാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ അങ്കിൾ ടോബി ആയാലും മിസ്റ്റർ ഷാൻഡി എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റർ ഷാൻഡി ആണെങ്കിലും, വെറുതെ പട്ടാളക്കാരനായിരുന്ന മിലിറ്ററിമാനായിരുന്ന അയാൾ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന അങ്കിൾ ടോബി ആണെങ്കിലും ദേ ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി അബ്നോർമൽ, ദേ ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി എക്സെൻട്രിക്. ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം എക്സെൻട്രിക്കാണ്. സ്റ്റേണിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എക്സെൻട്രിക്കാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോസ്റ്റർ, E.M. ഫോസ്റ്റർ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിസ്റ്റ്, ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റർ E.M. ഫോസ്റ്റർ സ്റ്റേണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, according to Foster, Sterne remains as of Virginia Woolf. 20th century 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വെർജീനിയ വുൾഫിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന, അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ലോറൻസ് സ്റ്റെയിൻ. ഹി വാസ് എ ഹ്യൂമറിസ്റ്റ് ഇൻ ബോത്ത് സെൻസസ്. ഹ്യൂമറിസ്റ്റ് മീൻസ് എ ഫണ്ണി ഫെലോ, എ ഫണ്ണി റൈറ്റർ, തമാശ എഴുതുന്ന ആളുമാണ്. അതല്ലാതെ ഹി വാസ് ഓൾസോ എ മാൻ വിത്ത് എ സ്ക്രൂ ലൂസ്. ഹി വാസ് ഓൾസോ ആൻ അബ്നോർമൽ. അതായത് പഴയ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒരു 4 എലിമെൻറ്റ്സ്, 4 ഹ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ 4 ഹ്യൂമേഴ്സാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിൻ്റെ ഇംബാലൻസ് മൂലമാണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമറിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സെൻട്രിക് എന്നൊരു മീനിങ് കൂടിയുണ്ട്. സോ ഹി വാസ് ഓൾസോ അബ്നോർമൽ ഓർ എക്സെൻട്രിക് ആസ് വെൽ ആസ് എ ഫണ്ണി ഫെലോ, എ ഫണ്ണി റൈറ്റർ. തമാശ എഴുതുന്ന ആളും കൂടിയായിരുന്നു ലോറൻസ് സ്റ്റെയിൻ. Now let us have a brief look at his style. Steine's style is highly suggestive of subtle. His style is subtle, describing everything in an indirect way. Often he attracts attention by what is left unsaid. Often Laurence Sterne attracts our attention by what is unsaid. പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നത്. പല ഭാഗങ്ങളിലും ഒരു വിശാലമായ ഒരു വലിയൊരു ഡാഷ് 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 ഡാഷ്. സോ വി ക്യാൻ ഇമേജിൻ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ദി ഓതർ. എന്താണ് ഓതർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ ഹി അട്രാക്ട്സ് അറ്റൻഷൻ ബൈ വാട്ട് ഈസ് അൺസെഡ്. The dash is his favorite punctuation mark. ഈ നോവലിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ഡാഷും അതുപോലെ ബ്രാക്കറ്റ്സും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെ നക്ഷത്ര ചിഹ്നങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും. The dash is his favorite punctuation mark. Often a novel of Sterne is one long parenthesis. Parenthesis അറിയാമല്ലോ, phrases or explanations usually given inside brackets. ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിശദീകരണങ്ങളോ ഫ്രേസസോ ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പാരഗ്രാഫെന്നില്ല, പാരഗ്രാഫ് പോലെ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എഴുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ തട്ടി വന്നത്, മനസ്സിൽ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സോ വി ക്യാൻ സേ ഓഫൺ എ നോവൽ ബൈ സ്റ്റേൺ ഈസ് one of long parenthesis, a colossal aside to the reader. It is the phrases or the explanation given inside the parenthesis is a colossal aside. It is a large aside, ആത്മകഥമാണ്. They are the ideas that occur in the minds of the author. Colossal aside to the reader. വായനക്കാരന് നൽകുന്ന ഒരു ആത്മകഥം പോലെയാണ്, മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളും വിശദീകരണവുമാണ്. Yet Sterne is never dull, even though so we can see that he gives so many unnecessary explanations inside the brackets. He is never dull. Laurence Sterne is never dull. He is lively from beginning to end. തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ സജീവമായി, ഊർജ്ജസ്വലമായി തന്നെ, രസകരമായി തന്നെ എഴുതുന്ന ആളാണ് ലോറൻസ് സ്റ്റെയിൻ. Then another aspect of his writing, that is the modernism in Sterne, the modernistic outlook in Sterne, the modernist element in Sterne. According to E.M. Foster, and the opinion of E.M. Foster, Sterne remains as of Virginia Woolf. നമ്മുടെ 20th സെഞ്ച്വറിയിലെ വെർജീനിയ വുൾഫിനെ ബോധധാര നോവൽ, സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ് നോവലിൻ്റെ വക്താവായ
വെർജീനിയ വൂൾഫിനെ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ബോധധാര നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് റിവീലിംഗ് the feelings and emotions and thoughts that pass in the minds of the others. ഓതറിൻ്റെ ഓതേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വികാര ധാരകളെയെല്ലാം കൂടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നോവൽ. ഇതേപോലെ ഇതിൽ അങ്ങ് ഡിസ്കഷൻസ് ആണ്. ദി ഡിസ്കഷൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്കോഴ്സസ് ഓഫൺ റിഫ്ലക്ട് ദി ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ദി തോട്ട്സ് ദാറ്റ് go through the mind. So Laurence Sterne, of course, remains as a Virginia Woolf. He was a humorist in both the senses. ഒരു abnormality ഉണ്ടായിരുന്നു. He had an eccentricity with him, and also he was a humorist in the literal sense. There are critics who believe that he pioneered the psychological novel. So many critics believe that he was a forerunner of the psychological novels. D.H. Lawrenceും മറ്റുള്ളവർ കൊണ്ടുവന്ന ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ നോവൽസിൻ്റെ ഒരു ഫോറണ്ണർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ 18ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലോറൻസ് സ്റ്റേണിനെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം. 2 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ നോവൽസ് കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് ലോറൻസ് സ്റ്റേൺ. ഇറ്റ് വാസ് സൈക്കോളജിക്കൽ നോവൽസ് which finally blossomed into the stream of consciousness novels. We can see that it was the psychological kind of novel which finally blossomed, developed into the stream of consciousness novel. Sterne's concern is human motive. In his novel, we can see that his greatest concern is the motives of human mind or human motive. Human motive is his concern. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ മോട്ടീവ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മോട്ടീവ്സ്, എയിംസ്, അതാണ്. സ്റ്റേൺ ഈസ് മോഡേൺ ഇൻ ഹിസ് ഫ്രാങ്ക് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് സെക്സ് ടു. In his frank handling of sex also we can see and say that Sterne is quite modern. Laurence Sterne is modern in his frank handling of sex also. Then now let us see an overall view of the novel, the summary of the novel. Tristram's entry into the world had to take place in Shandy Hall. Shandy Hall, the house belonging to Mr. Shandy, his father. Tristram's entry into the world had to take place in Shandy Hall. That means he was born in his family in Shandy Hall. ആശുപത്രിയിലല്ല, ഹോസ്പിറ്റലല്ല, ഷാൻഡി ഹാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചത്. ഇറ്റ് വാസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ബർത്ത്. സോ ദി ഡെലിവറി അറ്റ് ദി ഷാൻഡി ഹാൾ വാസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ബർത്ത്. ജനന സമയത്തിലെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടായത് ആശുപത്രിയിലല്ലാതെ ആ വീട്ടിലെ പ്രസവം നടന്നതുകൊണ്ടാണ്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദർ വർ ബെറ്റർ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ലണ്ടൻ. ലണ്ടനിൽ നല്ല ആശുപത്രികളും സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഈ 18ാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോവൽ എഴുതുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, അതിൽ പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദർ വർ ബെറ്റർ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ലണ്ടൻ. ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി മാരേജ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പേരൻസ്. പക്ഷേ ഈ പേരൻസിൻ്റെ, ട്രിസ്ട്രം ഷാൻഡിയുടെ പേരൻസിൻ്റെ മാരേജ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച്, മാരേജ് ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച്, കരാർ അനുസരിച്ച്, ഹിസ് മദർ could claim the privilege of a London hospital only in one case. അവരുടെ മാരേജ് ഉടമ്പടി പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം, അമ്മയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ പ്രസവം മാത്രമേ ലണ്ടനിലെ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് നടത്താൻ കഴിയൂ. പിന്നീട് പ്രസവിക്കുന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം വീട്ടിൽ വെച്ചായിരിക്കണം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി മാരേജ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പേരൻസ്, ഹിസ് മദർ കുഡ് ക്ലെയിം ദി പ്രിവിലേജ് ഓഫ് എ ലണ്ടൻ ഹോസ്പിറ്റൽ in only one case, as she had already availed of this privilege once. മൂത്ത മകനെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രിവിലേജ് എടുത്തു അമ്മ. So his father refused to incur the extra expenditure of a second trip to London. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പം ലണ്ടനിലേക്ക് രണ്ടാമതൊരു ട്രിപ്പ്, ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഒരു പ്രസവം ലണ്ടനിലെ ആശുപത്രിയിൽ നടന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം
രണ്ടാമതൊരു ട്രിപ്പിൻ്റെ ലണ്ടനിലേക്കുള്ള ട്രിപ്പിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ എക്സ്പെൻസ് ചിലവാക്കാൻ അച്ഛൻ മിസ്റ്റർ ഷാൻഡി കൂട്ടാക്കി. ദസ് ദിസ് ബർത്ത് വാസ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ കൺട്രി മിഡ് വൈഫ്. ഒരു മിഡ് വൈഫ്, നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞ പതിച്ചി എന്നൊക്കെ പറയും, പ്രസവം എടുക്കുന്ന നാട്ടിൻപുറത്ത് സ്ത്രീ. സോ ദസ് ദിസ് ബർത്ത് വാസ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ കൺട്രി മിഡ് വൈഫ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ ലണ്ടൻ ഡോക്ടർ. ലണ്ടനിലെ നല്ല ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറിന് പകരം ഒരു മിഡ് വൈഫിനെയാണ് നിയോഗിച്ചത് ട്രിസ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രസവം എടുക്കാനായിട്ട്. ട്രിസ്റ്റംസ് ഫാദർ മിസ്റ്റർ വാൾട്ടർ ഷാൻഡി and his uncle Toby, Walter Shandy's brother, Uncle Toby, were having their long discussions in the living room of Shandy Hall. ഒരു ദിവസം ഷാൻഡി ഹാളിലെ ലിവിങ് റൂമിൽ, ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ വിശദമായ ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരാണ്? വാൾട്ടർ ഷാൻഡി. സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഡിസ്കഷൻസ്. ഈ നോവലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നോവൽ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല. ദിസ് book is full of discussions, discourses, digressions and narratives. നമ്മളെ ആകെ അങ്ങ് ബോറടിപ്പിക്കുന്ന നാരറ്റീവ്സുമാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ എൻഡിങ്. ദ നോവൽ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ഫിനിഷ്. ഒരു പ്രോപ്പർ എൻഡിങ് ഈ നോവലിനില്ല. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ഡിസ്കഷൻസാണ് കൂടുതലും. വാൾട്ടർ ഷാൻഡിയും ഡിസ്കഷൻസാണ്. അങ്കിൾ ടോബിക്ക് ബ്രദറിന്, വാൾട്ടർ ഷാൻഡിയുടെ ബ്രദറിന് ഡിസ്കഷൻസ് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളംകാലം ഒരു ഉച്ചയൊരു പെരിപ്പ് കയറും. എന്ത് ചെയ്യാനാ, ബ്രദറാണല്ലോ എന്നും മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനാണല്ലോ എന്നും പറയാനും പറ്റില്ല. സോ ട്രിസ്ട്രം ഷാൻഡീസ് ഫാദർ വാൾട്ടർ ഷാൻഡി ആൻഡ് ഹിസ് അങ്കിൾ ടോബി were having their long discussions in the living room of Shandy Hall. Then the maid, their servant maid Susanna, then their maid brought the news that Mrs. Shandy was about to deliver a baby. ഉടനെ സൂസന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു, ദേ മിസ്സസ് ഷാൻഡിക്ക് പ്രസവ വേദന തുടങ്ങി, ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ സഡൻലി ദി മിഡ് വൈഫ് വാസ് അറ്റ് വൺസ് സെൻറ്റ് ഫോർ മിസ്റ്റർ ഷാൻഡി. വാൾട്ടർ ഷാൻഡി സെൻറ്റ് ഫോർ ദി മിഡ് വൈഫ്. ആ നാട്ടിലെ മിഡ് വൈഫിനെ പ്രസവം എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ പതിച്ചി എന്ന് പറയുന്ന മിഡ് വൈഫിന് വേണ്ടി ആളയച്ചു. As a measure of extra safety, they sent for Dr. Slope also. ആ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെയുള്ള വേറൊരാൾ ഡോക്ടർ സ്ലോപ്പ് എന്നാണ്, സ്വയം ഡോക്ടർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇയാൾ മെഡിസിന് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, വൈദ്യം പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ പ്രസൂതിക കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച്, പ്രസവത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് വൈഫറെ കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഓൺലി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടു ബി നോൺ ആസ് എ ഡോക്ടർ. അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അയാളുടെ ഡോക്ടർ ആകാനുള്ള ഏക ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് നെയിം? ഡോക്ടർ സ്ലോപ്പ്. ആസ് എ measure of extra safety, they sent for Dr. Slope also. ഡോക്ടർ സ്ലോപ്പിനെ വിളിപ്പിച്ചു. Dr. Slope is not really qualified for this job. He is not at all qualified for this job. He had written a book on the history of midwifery. പ്രസൂതിക കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ പ്രസവങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ, വൈഫിൻ്റെ സേവനത്തെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഓൺലി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടു ബി കോൾഡ് എ ഡോക്ടർ. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ വിളിച്ചു ഒരു എക്സ്ട്രാ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. Then Mr. Shandy gave his brother a long discourse on the nature of women. ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ കിട്ടിയാൽ ഉടനെ അങ്ങ് പ്രഭാഷണമാണ്, ചർച്ചയാണ്. His boring digression will begin. വാൾട്ടർ ഷാൻഡിയുടെ ചർച്ച തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ സഹോദരനെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് സഹോദരനോടൊപ്പം മിലിറ്ററിയിൽ നിന്ന് വന്ന സുഹൃത്തായ കോർപ്പറൽ ട്രിമ്മു ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഷാൻഡി ഗേവ് ഹിസ് ബ്രദർ എ ലോങ് ലെക്ചർ ഓൺ വിമിൻ, സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചും പലതരം വിഭാഗക്കാരെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തി. ദി മിഡ് വൈഫ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ സ്ലോപ്പ് വിത്ത് ഹിസ് ടൂൾസ്. ഡോക്ടർ സ്ലോപ്പ് വിത്ത് ഹിസ് ടൂൾസ്, ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ, പലതരം വെട്ടുകത്തിയും അതുപോലെ പലതരം കത്തികളും ഫോഴ്സപ്സും കൊടിലും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നിരിക്കുന്നു. സോ ദി മിഡ് വൈഫ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ സ്ലോപ്പ് വിത്ത് ഹിസ് ടൂൾസ് arrived
ആൻഡ് വെൻ ടു മിസ്സസ് ഷാൻഡീസ് റൂം. മിസ്സസ് ഷാൻഡിയുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി. ടു പാസ് ദി ടൈം, പ്രസവ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം അറിയുന്നത് വരെയുള്ള സമയം. ടു പാസ് ദി ടൈം, കോർപ്പറൽ ട്രിം റെഡ് എ സെർമൺ അലൗഡ് ടു ദി ബ്രദേഴ്സ്. അപ്പോൾ വാൾട്ടർ ഷാൻഡി ഉണ്ട്, അങ്കിൾ ടോബി ഉണ്ട്, ഷാൻഡിയുടെ ബ്രദർ അങ്കിൾ ടോബി ഇരിപ്പുണ്ട്. അങ്കിൾ ടോബിയോടൊപ്പം യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററിയിൽ നിന്നും വന്നയാളാണ് കോർപ്പറൽ. കോർപ്പറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ കമ്മീഷൻഡ് റാങ്ക്. ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയിലെ നോൺ കമ്മീഷൻഡ് റാങ്ക് ആയിരുന്നു കോർപ്പറൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള അങ്കിൾ ടോബിയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ട്രിം. അവർ ദേവർ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്. ട്രിമ്മും കൂടെ ഈ നാട്ടുമ്പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. കോർപ്പറൽ ട്രിം സുഹൃത്താണ്, അങ്കിൾ ടോബിയുടെ സുഹൃത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ സോൾജറിങ്ങിലൊക്കെ ഇയാൾ ഇമാജിനറി ആയിട്ട് യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ആവിഷ്കരിക്കുമല്ലോ, അതിൽ ഈ സോൾജറിങ്ങിലൊക്കെ സഹായിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ കൂടിയാണ് ഈ ട്രിമ്മിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ബൈബിളിലെ ഒരു സെർമൺ, ഒരു സുവിശേഷം വായിച്ചു സമയം കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹൂ കോർപ്പറൽ ട്രിം. ദി ഫൂളിഷ് ഡോക്ടർ സ്ലോപ്പ്, വി ക്യാൻ ഓൺലി കോൾ ഹിം ലൈക്ക് ദിസ്. ഫൂളിഷ് ഡോക്ടർ സ്ലോപ്പ് attending Mrs. Shandy, who was attending on Mrs. Shandy, mistook the baby's hip for his head. കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കയ്യും കൊടുലും ഒക്കെ ഇട്ട് പരത്, അപ്പം കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹിപ്പ് ഇടുപ്പ് കണ്ടിട്ട് തലയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. പിന്നെ ബട്ടക്സാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഹോൾസെപ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കുത്തിയത് ഇതിൻ്റെ മുഖത്തായിരുന്നു, ഇതിൻ്റെ മൂക്കിലായിരുന്നു. മൂക്ക് പിടിച്ചു വലിച്ചു. സോ ദി നോസ് വാസ് ഫ്ലാറ്റഡ്. ദ നോസ് ഓഫ് ദി ഇൻഫൻറ്റ് The nose of the infant was flattened. ചൈനക്കാരുടെ മൂക്ക് പോലെ ചപ്പിപ്പോയി, പതിഞ്ഞു പോയി. അതിന് ഉത്തരവാദി ആരാണ്? ഡോക്ടർ സ്ലോപ്പാണ്. അന്ന് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടമാണ്. സോ ട്രിസ്ട്രം ഷാൻഡി ഹാഡ് ടു റിമെയിൻ വിത്ത് ദാറ്റ് ഫ്ലാറ്റഡ് നോസ് ഓൾവേസ് till his end. So Dr. Slope, attending on Mrs. Shandy, mistook the baby's infant's hip for his head, and in probing, searching with his large forceps, വലിയ കുടലാണ്, large forceps, he flattened the baby's nose. Mr. Walter Shandy told a long story of a man with a long, especially long nose, on hearing the damage caused to the baby's nose. അപ്പോൾ വാൾട്ടർ ഷാൻഡി ഇത് അറിയിച്ചു. സൂസന്നെ, വേലക്കാരി, മെയ്ഡ് സെർവൻറ്റ് ഒന്ന് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചു. ഉടനെ ഇയാൾ അതിലൊന്നും ഇടപെടാതെ ഇയാൾ ഉടനെ തൻ്റെ അനുജനോട് വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്കുള്ള ഒരാൾ, സുദീർഘമായ നീളമുള്ള മൂക്കുള്ള ഒരാളിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ വേൾഡ് റിനൗണ്ട് നോസ്, വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്ക് എന്നൊരു ചെറുകഥയുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും. യു മൈറ്റ് ഹവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ യുവർ +2 ക്ലാസ്സസ്, ദ വേൾഡ് റിനൗണ്ട് നോസ്. അപ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള ഒരു വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഒരു മൂക്കുള്ള ഒരാൾ, ഒരു ജർമ്മൻകാരൻ, ആ മൂക്കുള്ള ഒരാളിനെ കുറിച്ചായി ഡിസ്കഷൻ, ഡയഗ്രഷൻ. ആരുടെ? വാൾട്ടർ ഷാൻഡിയുടെ. ഇയാൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മിസ്റ്റർ വാൾട്ടർ ഷാൻഡി told a long story of a man with an extraordinary or especially long nose on hearing the damage caused to the baby's nose. As the child was sickly and weak, as the infant or the baby was sickly and weak, രോഗിയെ പോലെയാണ്, അധികം വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിസ്റ്റർ വാൾട്ടർ ഷാൻഡി wanted to have it baptized without a delay. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ക്രിസ്ത്യൻസ് 3-ാം ദിവസമാണ് മാമോദീസ മുക്കാറുള്ളത്, മാമോദീസ നടത്താറുള്ളത്. ഇത് കുഞ്ഞിങ്ങനെ രോഗിയായതുകൊണ്ടും മൂക്ക് തന്നെ ഉടഞ്ഞു പോയി, മൂക്ക് തന്നെ പതിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടും ഈ മാമോദീസ ബാപ്റ്റിസം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിന് സൂസനെ, അവിടുത്തെ ക്യൂറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാഴ്സൺ മിസ്റ്റർ യോറിക് എന്ന് പറയുന്നത് പാഴ്സൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മാമോദീസയുടെ കാര്യത്തിന് പറഞ്ഞയച്ചു. ഒരു പേരും കുട്ടിക്കിടാനുള്ള ഒരു പേരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തയച്ചു. സോ മിസ്റ്റർ വാൾട്ടർ ഷാൻഡി wanted to have the baby baptized without much delay. So he summoned the curate, Mr. യോറിക്കിനെ വിളിച്ചു. He sent message through the maid Susanna that the child should be called Trismegistus. മകൻ്റെ പേര് ട്രിസ്മെഗിസ്റ്റസ് എന്നാണ്
വേലക്കാരിയോട് പറഞ്ഞു, ട്രിസ് മെഗിസ്റ്റസ് എന്ന് പേരിടാൻ പറയണം. ട്രിസ് മെഗിസ്റ്റസ്, ട്രിസ് മെഗിസ്റ്റസ്. വേലക്കാരി ഞാൻ ട്രിസ് മെഗിസ്റ്റസ്, ട്രിസ് മെഗിസ്റ്റസ്, ട്രിസ് മെഗിസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി. എന്താ പറ്റിയത്? ട്രിസ് മെഗിസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് എൻ ഏഷ്യൻ്റ് ഫിലോസഫർ, എ ഫേവറേറ്റ് ഓഫ് വാൾട്ടർ ഷാൻഡി. ഫേവറേറ്റ് ആയ ഒരു ഫിലോസഫറുടെ പേരാണ് ട്രിസ് മെഗിസ്റ്റസ്. The maid forgot this name. Maid ഇങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞ് പേരങ്ങ് മറന്നുപോയി, പേര് ഓർമ്മയില്ല. The maid forgot this name and told the curate to name the child as Tristram. പിന്നെ മുതലാളി പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞിനെ ട്രിസ്ട്രം എന്ന് പേരിടാനാണ്. ട്രിസ് മെഗിസ്റ്റസ് became Tristram in the tongue of the maid servant Susanna when she reached the house of the curate. ക്യൂറേറ്റിൻ്റെ ഹൗസ് അല്ലെ ക്യൂറേറ്റിൻ്റെ റെക്ടറിയിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും she forgot the real name and the name that in her tongue was Tristram. അങ്ങനെയാണ് ട്രിസ്ട്രം ആയത്. ട്രിസ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ക്യൂറേറ്റ് ആ പേരിടുകയും ചെയ്തു, വേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു. So it was by accident that the child got Tristram instead of Tris Megistus. Tris Megistusന് പകരം ട്രിസ്ട്രം എന്നുള്ള പേര് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധവശാലാണ്, യാദൃച്ഛികവശാലാണ് കിട്ടിയത്. ലൈഫ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഓഫ് ട്രിസ്ട്രം ഷാൻഡി എന്ന നോവലിൽ 2ാമത്തെ വോളിയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിലെ ടൈറ്റിലെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം തന്നെ വരുന്നത്. അതുവരെ ഡിസ്കഷൻസും ഡയഗ്രേഷൻസും ഒക്കെയാണ്. Anyhow, the name pleased the curate. The name Tristram pleased the curate as it was his own. ക്യൂറേറ്റിൻ്റെ പേരും ട്രിസ്ട്രം എന്നാണ്, അതുകൊണ്ട് ആ പേരായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യൂറേറ്റിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. When Mr. Shandy reached the place, Walter Shandy reached the rectory, he found that the child had been called Tristram, a name that he hated very much. അപ്പോൾ ഇയാൾ റെക്ടറിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഷാൻഡി പിന്നീട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലായി ക്യൂറേറ്റ് പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞു മകന്. ട്രിസ്ട്രം എന്നുള്ള പേരിട്ടു, ഇനിയിപ്പം അത് മാറ്റാനും പറ്റത്തില്ല. ട്രിസ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഏറ്റവും അധികം വെറുക്കുന്ന പേരാണ് ആര്? വാൾട്ടർ ഷാൻഡി. താൻ ഏറ്റവും അധികം വെറുക്കുന്ന പേര് തന്നെ തൻ്റെ മകനിട്ടതായി കണ്ടു, മനസ്സിലാക്കി. എനിക്ക് റീച്ച്ഡ് ദ റെക്ടറി by the loss of his nose and by being given the name that he hated very much. Mr. Shandy lamented that he had lost 3/4 of his son. ഇപ്പം ഇവിടെ ആകപ്പാടെ നിരാശതയിലായിപ്പോയി. വാൾട്ടർ ഷാൻഡി by the loss of the nose and by being given the name that he hated very much. മൂക്കും പോയി, പേരോ താൻ ഏറ്റവും അധികം വെറുക്കുന്ന പേരാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. മിസ്റ്റർ ഷാൻഡി lamented that he became highly sorrowful that he had lost 3/4 of his son. തൻ്റെ മകൻ്റെ 3/4 ഭാഗവും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതി. Tristram's boyhood is revealed to the reader through the narrative consisting of the interminable arguments of his father and the sidelights on Uncle Toby. Tristram's boyhood or childhood days are revealed. Boyhood is revealed partially to the reader. ഭാഗികമായി എങ്ങനെയാണ് വായനക്കാരൻ അറിയുന്നത് ട്രിസ്ട്രത്തിൻ്റെ ബോയ്ഹുഡിനെ കുറിച്ച്? ത്രൂ ദി നാരറ്റീവ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഇന്റർമിനബിൾ അൺഎൻഡിങ് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ഇന്റർമിനബിൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ഫാദർ. പിതാവ് ആരോട്? ആ സഹോദരനോട്, കോർപ്പറൽ ട്രിമ്മിനോട് നടത്തുന്ന സംവാദങ്ങൾ, ഡയഗ്രഷൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള സംവാദങ്ങളിലൂടെയും. ആൻഡ് ദി സൈഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ. സൈഡ് ലൈറ്റ്സ്, ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് പ്ലൂറൽ പറയത്തില്ല, ഇൻഫർമേഷൻ. ദ സൈഡ് ലൈറ്റ്സ് ഓൺ അങ്കിൾ ടോബി. അങ്കിൾ ടോബിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്നും പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ സംവാദങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ്, മിസ്റ്റർ വാൾട്ടർ ഷാൻഡിയുടെ സംവാദങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് വി നോ മോർ അബൌട്ട് ദി ബോയ്ഹുഡ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ട്രിസ്ട്രം. അങ്കിൾ ടോബി ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ദി ഹയസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എവർ പെയ്ഡ് ടു ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ. ഹാസ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായ എസ്സേയിസ്റ്റ് അങ്കിൾ ടോബിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: അതായത് മനുഷ്യന്
നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റാണ് ഈ അങ്കിൾ ടോബി എന്ന്. ഏറ്റവും നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ അങ്കിൾ ടോബി, എ നോബിൾ മാൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് M.A Eng.Litt. So Uncle Toby has been described as the highest compliment ever paid to human nature. He was in his youth a soldier. Uncle Toby was in his youthful days, he was a soldier. ബ്രിട്ടീഷ് മിലിറ്ററിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം, സോൾജിയർ ആയിരുന്നു. ഇൻ 1695, 1695, 18ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെയൊക്കെ ആരംഭത്തിൽ ഹി വാസ് വൂണ്ടഡ് ഇൻ നാമർ, NAMUR പ്ലേസ് നെയിം, സൗത്ത് ബെൽജിയം. സൗത്ത് ബെൽജിയമിലുള്ള സൗത്ത് സെൻട്രൽ ബെൽജിയമിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നെയ്മർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹി വാസ് വൂണ്ടഡ് ഇൻ നെയ്മർ ഓൺ ദി കോണ്ടിനെൻറ്റിലെ യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ സൗത്ത് ബെൽജിയത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മുറിവേറ്റു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ആർമിയിൽ തുടർന്നില്ല. ഹി ഹാഡ് റിട്ടയർഡ് ടു ദി കൺട്രി. പിന്നെ സഹോദരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഷാൻഡി ഹാൾ എന്ന് പറയുന്ന വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ഹി ഹാഡ് റിട്ടയർഡ് ടു ദി കൺട്രി വിത്ത് ഹിസ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഫോളോവർ. He had returned to the Shandy Hall with his faithful follower, Corporal Trim. ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഫോളോവർ? വിശ്വസ്തനായ അനുയായി കോർപ്പറൽ ട്രിമ്മുമായിട്ട് വന്നു. There at the suggestion of Trim, ട്രിമ്മിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം he played soldier by making a miniature battlefield. യുദ്ധത്തോട് എന്നും വലിയ പ്രിയമാണ്, എന്നും വലിയ താല്പര്യമാണ് ഈ അങ്കിൾ ടോബിക്ക്. അപ്പോൾ കോർപ്പറൽ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ വീടിന് പുറകെ കുറേ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, അവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു യുദ്ധക്കളം ഉണ്ടാക്കാം, ചെറിയ കോട്ടയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃക ഉണ്ടാക്കാം. അവിടെ താങ്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയമുള്ളപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്ത് കളിക്കാം. സോ ദിസ് വാസ് ദെയർ പ്ലാൻ. അറ്റ് ദി സജസ്റ്റൻ ഓഫ് ട്രിം ഹി പ്ലേഡ് സോൾജിയർ by making a miniature battlefield behind the Shandy Hall. Here, behind the Shandy Hall, he built a large series of fortifications. കോട്ട പോലെ കുറേ മതിലിങ്ങനെ കെട്ടി, a large series of fortifications and military camp. He also made a military camp. His favorite hobby was to fight on this toy battlefield. We can call this a toy battlefield. ഈ ഒരു മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിനെ നമുക്ക് ടോയ് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കാം. The favorite hobby of Uncle Toby was to play in this military camp. What kind of play? Fighting. Imaginary fighting. That was his play. Here, see, his favorite hobby was to fight on this toy battlefield. All the battles that had been fought, അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും, and also the battles being fought on the കോണ്ടിനെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം അനുകരിക്കുക. അതെല്ലാം ഇമാജിനറി. ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, ഒക്കെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വെടിവെക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വാളുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടുന്നതായിട്ട് വാൾപ്പയറ്റ് ഒറ്റയ്ക്കാണത്. ചിലപ്പോൾ കോർപ്പറൽ ട്രിമ്മിനെയും കൂടെ കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഹിസ് ഹോബി. His brother did not like this because he could not get an audience to listen to his digressions. ഇയാളുടെ സംവാദങ്ങൾ മിസ്റ്റർ ഷാൻഡിക്ക് ഇതിഷ്ടമായിരുന്നില്ല. Because he could not get an audience to listen to his long digressions on strange or curious subjects. വിചിത്രമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇയാൾ നടത്തുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത സംവാദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇപ്പം അനുജനെയും കിട്ടുന്നില്ല, കോർപ്പറൽ ട്രിമ്മിനെയും കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഈ ഇങ്ങനെ ടോയ് ഫൈറ്റിങ്ങിനോട്, ടോയ് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിലെ ഇമാജിനറി ഫൈറ്റിങ്ങിനോട് ഒരു അനിഷ്ടം ഷാൻഡിക്ക്. ആക്ച്വലി അങ്കിൾ ടോബി could not follow these intellectual discussions, and when he got a chance he went to his toy battlefield to wage imaginary wars. As far as Uncle Toby was concerned, Uncle Toby could not follow these intellectual discussions. സഹോദരൻ്റെ മിസ്റ്റർ ഷാൻഡിയുടെ ബൗദ്ധികമായ സംവാദങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല അങ്കിൾ ടോബിക്ക്.
അതുകൊണ്ട് whenever he got a chance, he went to his toy battlefield to wage imaginary battles, imaginary wars. സാങ്കല്പിക യുദ്ധങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ പോകുമായിരുന്നു. Then the death of മാസ്റ്റർ ബോബി. ഈ ട്രിസ്ട്രത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് മാസ്റ്റർ ബോബി. Death of മാസ്റ്റർ ബോബി, the elder brother of Tristram, was an important event in the family ഷാൻഡി ഹാൾ. ഈ ഷാൻഡി ഹാൾ എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായൊരു സംഭവമായിരുന്നു മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ, ട്രിസ്ട്രത്തിന് ജ്യേഷ്ഠനായ മാസ്റ്റർ ബോബിയുടെ മരണം, അകാല മരണം. മാസ്റ്റർ ബോബി ഹാഡ് ബീൻ അവേ അറ്റ് വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ സ്കൂൾ ഇൻ ലണ്ടൻ. ഈ മാസ്റ്റർ ബോബി അങ്ങനെ ഷാൻഡി ഹാളിലെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹി ഹാഡ് ബീൻ അവേ അറ്റ് വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ സ്കൂൾ ഇൻ ലണ്ടൻ. വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വാൾട്ടർ ഷാൻഡി റിയാക്റ്റഡ് ടു ദി ഡെത്ത് ഓഫ് ഹിസ് എൽഡർ സൺ ഇൻ ഹിസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വേ. മരണം അറിഞ്ഞുടനെ വാൾട്ടർ ഷാൻഡി, ദി ഫാദർ വാൾട്ടർ ഷാൻഡി റിയാക്റ്റഡ് ടു ദി ഡെത്ത് ഓഫ് ഹിസ് എൽഡർ സൺ ഇൻ ഹിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വേ. ഇയാളുടെ ആ സവിശേഷതയുള്ള രീതി ഉണ്ടല്ലോ, സംവാദങ്ങൾ, ഡിസ്കഷൻസ്, ആ രീതിയിലാണ് മകൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് വാൾട്ടർ ഷാൻഡി പ്രതികരിച്ചത്. ഹീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡിസ്കഷൻസ് ഓൺ ഡെത്ത്. He started his discussions and digressions on death, quoting all that had been said or written about death in the past. He started his discussions on death, quoting all that had been said or written about death in the past. പണ്ടൊക്കെ ആരൊക്കെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, അതെല്ലാം കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു സംവാദമായിരുന്നു വാൾട്ടർ ഷാൻഡിയുടേത്. This event means the death of Master Bobby. This event made Susanna, the maid servant Susanna, of imagining of the wonderful robes that would fall to her share when her mistress went into mourning. അപ്പോൾ വേലക്കാരിയാണെങ്കിൽ വേറൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ്. This event of Master Bobby's death made Susanna, the maid servant, of imagining or conjuring up the wonderful robes that would fall to her share when her mistress went into mourning. ഇനി മിസ്സസ് ഷാൻഡി ഈ മകൻ്റെ മരണം കഴിഞ്ഞാൽ അന്നൊക്കെ ഒരു 5, 6, 7 വർഷങ്ങൾ കറുത്ത ഡ്രസ്സായിരുന്നു പിന്നെ ധരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭർത്താവോ പേരൻസോ മക്കളോ ഒക്കെ മരണപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇനി കുറേ വർഷങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ തൻ്റെ മിസ്ട്രസ് മിസ്സിസ് ഷാൻഡി കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങളായിരിക്കും, മൂണിങ് ഡ്രസ്സായിരിക്കും ധരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങളായാലും ഇനി തൻ്റെ ഷെയറായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു സൂസന്നയ്ക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു ഈ മരണം. കോർപ്പറൽ ട്രിം, ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഫോളോവർ ഓഫ് അങ്കിൾ ടോബി, കോർപ്പറൽ ട്രിം ഷോഡ് the transitory nature, the temporary nature of life by dropping his hat as if it had died. ഈ കോർപ്പറൽ ട്രിം എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത്? വാട്ട് വാസ് ഹിസ് റിയാക്ഷൻ ഓർ ഹൗ വാസ് ഹിസ് റിയാക്ഷൻ? കോർപ്പറൽ ട്രിം showed the transitory, temporary or transient nature of life by dropping his hat down as if it had died. ഈ അയാളുടെ തൊഴിൽ തൊപ്പിഞ്ഞ് താഴോട്ട് എടുത്തിട്ടു. എൻ്റെ ക്യാപ്പ് മരിച്ചു വീണിടങ്ങി. ഇതേപോലെയുള്ളൂ മനുഷ്യജീവിതം. തൊപ്പി നിലം പരിശായി കിടക്കുന്നു, നിലത്ത് പതിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പതനവും. He also made an extempore funeral oration. He also made an extempore without previous preparation. Extempore speech made without previous preparation is extempore speech. He also made an extempore funeral oration. യാതൊരു മുൻ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഇല്ലാത്ത, യാതൊരു റിഹേഴ്സലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രഭാഷണം, ഒരു അനുശോചന പ്രഭാഷണം നടത്തി കോർപ്പറൽ ട്രിം. Then after this there were many digressions, there were many discussions and digressions on a variety of subjects. പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും വാൾട്ടർ ഷാൻഡിയും
അങ്കിൾ ടോബിയും കോർപ്പറൽ ട്രിമ്മുമായുള്ള സംവാദങ്ങളാണ്. പല സംവാദങ്ങളിലും മിസ്സസ് ഷാൻഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. So there are discussions as to get a tutor for Tristram. There are discussions as to getting a tutor for Tristram. ട്രിസ്ട്രമിന് ഒരു ട്യൂട്ടർ, ഒരു പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു അധ്യാപകനെ നിയോഗിക്കുന്ന കാര്യം മുതൽ, ആൻഡ് ഓൾസോ വെദർ ദി ബോയ് ഷുഡ് ബി പുട്ട് ഇൻ ലോങ് ട്രൗസേഴ്സ്. ഇവന് ഇനി നിക്കർ മതിയോ അതോ ലോങ് ട്രൗസേഴ്സ് വേണോ, ലോങ് ട്രൗസേഴ്സ് ധരിപ്പിക്കണോ, ലോങ് ട്രൗസേഴ്സ് പാൻസ് ധരിപ്പിക്കണോ എന്നുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നു. ദ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദി മാറ്റർ ഓഫ് ട്രൗസേഴ്സ്, ദ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദി മാറ്റർ ഓഫ് ലോങ് ട്രൗസേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വാൾട്ടർ ഷാൻഡി ആൻഡ് മിസ്സസ് ഷാൻഡി ഈസ് വെരി ഹ്യൂമറസ്. ഈ നീണ്ട പൈജാമ, നീണ്ട ട്രൗസേഴ്സ്, പാൻസ് ധരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ചർച്ച, വാൾട്ടർ ഷാൻഡിയും മിസ്സസ് ഷാൻഡി തമ്മിൽ ചർച്ച, ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹ്യൂമറസ്, വളരെ തമാശ നടന്നതാണ്. Then Tristram then proceeds to tell the story of Uncle Toby's love affair. My Uncle Toby എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മൈ അങ്കിൾ ടോബി, അങ്കിൾ ടോബീസ് ലവ് അഫെയർ. അങ്കിൾ ടോബിയുടെ ഒരു ലവ് അഫെയറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു മിസ്റ്റർ ട്രിസ്ട്രം. കുറച്ച് വലുതായി. ട്രിസ്ട്രം proceeds to tell the story of Uncle Toby's love affair. Near Shandy Hall, near their house, lived a scheming widow, Wadman. Her name was W.A.D.M.A.N. Wadman. ഇവരുടെ വീടിനടുത്തായിട്ട് ഒരു കുതന്ത്രശാലിയായ ഒരു വിധവയുണ്ടായിരുന്നു. Who attempted many ways to conquer the bachelor heart of Uncle Toby. Uncle Toby was a chronic bachelor. കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അങ്കിൾ ടോബിയുടെ ബാച്ചുലർ ഹാർട്ടിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പാട്ടിലാക്കാൻ വേണ്ടി പലതര ശ്രമങ്ങൾ. ഇയാളവിടെ പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ വഴിയൊക്കെ നീക്കുക, പുഞ്ചിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സിബിഷൻസൊക്കെ നടത്തുക, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. ബട്ട് വാസ് എ എയിം ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്യാപ്ചർ ദി ബാച്ചുലർ ഹാർട്ട് ഓഫ് അങ്കിൾ ടോബി. ആൻഡ് ഫൈനലി ഷീ സക്സീഡഡ്. അവസാനം വിജയിച്ചു അതിൽ. അങ്കിൾ ടോബി പ്രപ്പോസസ് ടു ഹെർ ഇൻ ദ 3 സിമ്പിൾ വേർഡ്സ്. 3 ലളിതമായ വാക്കുകൾ, എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ലളിതമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വാഡ്മാനോട്, വിധവയോട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. വിച്ച് വർ ദി 3 വേർഡ്സ്? ഐ ലവ് യു. മേഡം, ഐ ലവ് യു എന്നുള്ള 3 വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. ബട്ട് ദ വിക്കഡ് വിഡോ, ദി ബാഡ് വിഡോ, wanted to make herself sure of his fitness for marriage. ഇടത്തരം പ്രായമൊക്കെ ആയി, ബാച്ചിലറാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാതിരുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തകരാറുണ്ടോ, ശാരീരിക തകരാറുണ്ടോ? പണ്ട് നെയ്മർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എവിടെ വെച്ച് ഇയാൾക്ക് യുദ്ധത്തിൽ മുറിവേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനെങ്ങാണോ മുറിവേറ്റ്. എൻ്റെ ദൈവമേ, അതറിയാതെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ശരിയാവത്തില്ലല്ലോ. ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണമല്ലോ, ചോദിക്കണമല്ലോ. But the wicked widow wanted to make herself sure of his fitness for marriage. She asked him where he was wounded. ഒരു ദിവസം കണ്ടപ്പോൾ അങ്കിൾ ടോബി മാത്രമല്ല, കോർപ്പറൽ ട്രിം, വിശ്വസ്തനായ കോർപ്പറൽ ട്രിമ്മും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, ഹലോ, എവിടെയാ മുറിവേറ്റത് യുദ്ധത്തിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു. Where he was wounded. The simple soldier, misunderstanding the question, told her that he would let her put her finger in the very spot where he was wounded. അതിനെന്താ, മുറിവേറ്റ ആ ഭാഗം ഞാൻ മേഡത്തിൻ്റെ വിരലുകൊണ്ട് തൊട്ട് കാണിക്കാം. എന്താ പറഞ്ഞേ? മുറിവേറ്റ ഭാഗം മേഡത്തിൻ്റെ വിരലുകൊണ്ട് ഞാൻ തൊട്ട് കാണിക്കാം കൃത്യമായിട്ട്. ഇയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, ഇയാൾ എപ്പോഴും ഒരു മാപ്പ് കൊണ്ട് കിടക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെ. നെയ്മർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഉള്ള ആ കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെ ആ മാപ്പിൽ, ആ സ്ഥലത്തിൽ തൊട്ട് കാണിക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് വേറെ ഏതോ. സോ ദി സിമ്പിൾ സോൾജർ, മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടോൾഡ് ഹെർ ദാറ്റ് he would let her finger touch the very spot where he was wounded. He then brought out a map from his pocket. പോക്കറ്റിൽ നിന്നൊരു മാപ്പ് എടുത്തു. He then brought out a map of നെയ്മർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ മാപ്പാണ്, where he was wounded.
അതെടുത്തു. ഉടനെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെന്ത് വിട്ടിത്തമായി കാണിക്കുന്നത്? അവർ ചോദിച്ച അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. മുറിവേറ്റം കാണും, വേറെ വല്ല ശരീരഭാഗം വല്ല മുറിവേറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടോ, കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മാരേജ് ലൈഫ് സക്സസ്ഫുൾ ആകുമെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. എന്തോന്ന് ഇതാണ് ചോദിച്ചത്. അയ്യേ, എവിടുത്തെ വൃത്തികെട്ടോളായിരുന്നു. വേണ്ട, കല്യാണം വേണ്ട, ഇളവണം വേണ്ട, മതി. ബട്ട് when Corporal Trim explained to him the real meaning of the widow's question, ഈ വിധവയുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്താണെന്ന്, ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തു. She wanted to know which part of his body was wounded. ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് മുറിവേറ്റതെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അതറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. She wanted to know which part of his body was wounded. The innocent man was terribly shocked. Tragic 3. The innocent man was terribly shocked and embarrassed. He was confused. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ഥിതികൾ ചോദിക്കൂ. Soon the idea of marriage disappeared from his mind. Very soon he lost his idea of marriage. The idea of marriage disappeared from his mind, and the love affair came to an abrupt end. The love affair between Uncle Toby and Mrs. Whiteman came to an abrupt end. It came to a very abrupt end. The story comes to an end with the Parson Yorik's statement that the book had been one of cock and bull stories. What do you mean by cock and bull stories? Unreliable stories. അവിശ്വസനീയമായ കഥകൾ. ഈ പുസ്തകത്തിലെ അവിശ്വസനീയമായ കഥകളാണ് കൂടുതലുള്ളതെന്ന് പാഴ്സൺ യോറിക്കിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോടുകൂടി അങ്ങ് അവസാനിക്കുക. ഒരു ശരിക്കുള്ളൊരു ഫിനിഷ് ഇല്ല, ശരിക്കുള്ളൊരു എൻഡില്ല, നല്ലൊരു ബിഗിനിങ് ഇല്ല, നല്ലൊരു മിഡിലുണ്ടെന്നും പറയാനും കഴിയത്തില്ല, നല്ലൊരു എൻഡുമില്ല. The story comes to an end with Parson Yorick. അറിയാമല്ലോ, ബാപ്റ്റൈസ് ചെയ്ത ട്രിസ്ട്രം ഷാൻഡിയെ ബാപ്റ്റൈസ് ചെയ്ത Parson Yorick or Curate Yorik's or Parson Yorik's statement that the book had been one of cock and bull stories, but the reader was led to a mad and merry chase through the witty mind of the author. But the leader was being led to a mad and merry chase through the witty mind of the author. Witty, funny mind of the author. നമ്മുടെ ഓതർ ലോറൻസ് സ്റ്റേണിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്ന ആ മാഡ് ആൻഡ് മെറി ചേസ്, അത് നടത്താൻ ആർക്ക് കഴിയുന്നു? ദി റീഡേഴ്സ് ആർ ഏബിൾ ടു മേക്ക് ദി mad and merry chase of the suggestions, ideas and the feelings that pass through the witty mind of the author. So this is the end of the